بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبھی پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک فرمان ہے قرآن مجید میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سبھی غور سے سنیں. مختصر وقت میں انشاءاللہ عز و جل ہمیں دین اور دنیا کا جو بھی فوائد ہیں انشاءاللہ عز و جل ان سے فیضیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات یعنی کہ تمام انسانیت سے ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. چاہے تو انسان چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، جو بھی عمر ہے آپ کی، دینی مسائل ہو یا دنیاوی مسائل ہو، تو اس وقت جب آپ کی زندگی میں مسائل آ گئے تو سوال کرو. شاباش. کیا کریں گے؟ سوال. فَاسْأَلُوا سَأَلَ سُئِلَ سے بنا ہوا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اہل ذکر یعنی اہل علم، علماء سے، دین کے جو ہمدرد ہے، دین کے جو جاننے والے ہیں، ان سے سوال کریں. ان کنتم لا تعلمون. اگر آپ علم دین نہیں جانتے ہو، اگر آپ کوئی مسائل نہیں جانتے ہو، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ شاباش. اہل علم سے سوال کرنا ہے. کن سے کرنا ہے؟ اہل علم سے. جس طرح آپ کے استاد محترم یہاں پر آپ ان کے پاس پڑھتے ہو، اب کوئی مسئلہ آ گیا یا کوئی ایسا ورڈ آ گیا، سینٹینس آ گیا جس میں آپ کو پریشانی ہو رہی ہے کہ مجھے یہ نہیں آتا، میں کیا کروں، آپ اس وقت ان کی طرف متوجہ ہو کر ان سے سوال کرتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے سوال کرو. تو اس میں دو راستے ہیں، ایک دنیاوی ہے اور ایک اخروی ہے، آخرت کی. ٹھیک ہے؟ سمجھ بات آ رہی ہے؟ سمجھ. ایک دنیاوی ہے جو ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اس لوح لنگر میں ملبوس ہوئے، تو دوسری آخرت کی ہے، دین کی ہے، اسلام کی ہے، قرآن و حدیث کی ہے. تو پہلی، اگر ہمیں دنیا میں کوئی مسائل آتے ہیں، بیمار پڑتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے رزق کے متعلق تو کسی امیر کے پاس جاتے ہیں. اسی طرح اگر ہماری زندگی میں دین کے مسائل آ جائے، قرآن و احادیث کے مسائل آ جائے جو ہمیں یاد نہ ہو یا نہ آتے ہو، تو اس وقت ہمیں اہل علم کے ساتھ منسلک ہونا ہے. شاباش. اہل علم کے ساتھ منسلک ہونا ہے، تو ان سے پوچھنا ہے اس وقت. مگر حضور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ایک حدیث مبارک اسی علم کے مطابق انہوں نے باندھی ہے فتاوی رضویہ میں، کہا کہ ایک دفعہ جب حضور اللہ نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام صحابہ نے جنگ جیت لی، تو اس وقت کچھ کافروں کو قید کر لیا گیا. شاباش. کچھ کافروں کو قید کر لیا گیا. تو اس وقت جب وہ ان کے پاس قید میں تھے تو صحابہ نے مختلف، ایک رائے دی، دوسرے مختلف رائے دی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے. تو اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مطالبہ صحابہ نے کہ یا رسول اب ہم کیا کریں، ان سے پیسے لے وغیرہ وغیرہ. باقی مختلف احادیث مبارکوں میں آیا. حضور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، تو اس وقت ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا کہ حضرت ان میں سے بہت ایسے ہیں، کفار لوگ ایسے ہیں جو علم جانتے ہیں. شاباش. جو علم جانتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ان سے استفادہ لے، ان سے کچھ علم حاصل کرے، ہمارے بچے ان سے علم حاصل کرے. تو حضور نے فرمایا کہ ان کی جو رسیاں ان کو کھول دو اور انہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے رکھ دو. یعنی کہ حضور نے ہمیں ایک راستہ دیا کہ اگر آپ کو علم سیکھنا ہے، یہ مت دیکھو کہ سامنے کون بیٹھا ہے، یہ دیکھو کہ ہمیں پڑھا کیا رہا ہے. شاباش. ہمیں پڑھا کیا رہا ہے، ہمیں پڑھنے کے ساتھ غرض ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ دیکھیں مثال کے طور پر ہم اکثر و بیشتر اپنی زبان پہ جب چلتے ہیں کہ کسی کو سیکھنے کے لیے جب ہم کہتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے کہ آپ پیڑ مت گنو، آپ پیڑ اٹ مینس کہ ٹریز، آپ مت یہ گنو، کاؤنٹ مت کرو کہ ٹریز کتنے ہیں، کیا ہے، کیسے ہیں. آپ کو پھل کھانے کے ساتھ غرض ہے. شاباش. آپ کو جب ہم زمین پر جاتے ہیں تو ہم کس کے لیے جاتے ہیں؟ جب
کھانا کھانے کے لیے کہ سیب ہے, کون ناشپاتی ہیں وغیرہ کیا کیا ہے. تو وہاں ہمیں یہ غرض نہیں ہے کہ پیٹ موٹا ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے. جب ہم جاتے ہیں تو غرض یہ ہے کہ ہمیں کچھ کھانا ہے. تو لہٰذا ہم یہاں آئے QC قادری اسٹڈی سینٹر. یہاں پر اب تک کیا کر رہا تھا کام, ہمیں معلوم نہیں تھا انگلش کیا ہے. بٹ دس ٹائم آپ سبھی بچے انگریزی میں بات کرتے ہو, انگلش میں بات کرتے ہو. کیوں؟ آپ کو آتا نہیں تھا, آپ یہاں آ گئے, قادری اسٹڈی سینٹر نے آپ کو یہ مہیا کر دیا. آپ کو اردو میں بات کرنی نہیں آتی تھی, آپ یہاں آئے, آپ نے سیکھ لیا. آپ کو کشمیری میں جو کچھ الفاظ ایسے ہیں جو گالیاں لگتی ہیں, مگر یہاں پر آ کے آپ نے وہ سیکھ لیا کہ حقیقی لفظ کیا ہے اور حقیقی معنی اس کا کیا ہے. تو الحمدللہ عز و جل QSC جو قرآن کے تحت میں نے آئے مبارکہ پڑھی کہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو اہل علم کے پاس جائے. تو QSC اسٹڈی سینٹر اب الحمدللہ عز و جل حضور کے توسل سے قرآن سکھانے جا رہا ہے. شاباش, قرآن سکھانے جا رہا ہے. آپ میں سے کون حافظ ہے؟ مت ہے کوئی؟ کسی کو, سبھی کو مخارج پتہ ہے کتنے کیا ہے؟ کسی کو قواعد پتہ ہے کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے لہن جلی کسے کہتے ہیں, لہن خفی کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ. مگر پچھلے 5 سالوں سے 6 سالوں سے آپ سبھی بچے قرآن پڑھ رہے تھے, جہاں بھی پڑھ رہے تھے, غرض نہیں ہے, مگر آپ پڑھ رہے تھے قرآن. آج تک آپ کو نہیں سکھایا گیا کہ حقیقی الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے. الف تو ہے, مثال کے طور پر میں سکھاؤں گا, 1 منٹ. یہ کیا ہے؟ شاباش, الف ہے. مگر یہ حمزہ کب بنے گا یہ ہمیں خبر نہیں ہے. شاباش, یہ حمزہ کب بنے گا یہ ہمیں خبر نہیں ہے. یہ اس کے اوپر زبر, یہ زیر, یہ پیش. جب بھی یہ تینوں اعراب اس پر آئیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ یہ حمزہ بنے گا. ظاہر سی بات ہے. البتہ اب مسئلہ کیا ہے, اب یہ الف تھا ہی پہلے, اب حمزہ یہ ان کی وجہ سے بنا. اب فرق کیا آئے گا یہ حمزہ بننے سے؟ الف بھی تو پڑھ سکتے تھے. الف جب ہم استعمال کرتے ہیں اس کا معنی ایک نکلتا ہے, اور جب حمزہ پڑھتے ہیں تو اس کا معنی دوسرا نکلتا ہے. جیسے کہ ابھی الحمدللہ عز و جل عربک شروع کر رہے ہیں. شاباش, عربک شروع کر رہے ہیں. ہم یہاں پر لکھیں گے, یہ کیا لکھا میں نے, جذرا ہجے آپ پڑھیں, ہجے پڑھیں, ہجے. حمزہ نون زبر ان, فی الحال تا زبر. اب کیا پڑھیں گے پورا؟ غلط پڑھا سبوں نے. حمزہ نون زبر اتنا ٹھیک ہے, تا زبر الگ الگ. اب جوڑ کے پڑھیں گے, انتا. اخفا ہو جائے گا. کیوں اخفا ہو جائے گا؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے آتا ہے. تو اسی کو جب ہم یہ غلطیاں قرآن میں کرتے ہیں, بار بار کرتے, تو ہماری نماز فاسد, قریب فاسد ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ اس اخفا کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے. مگر جب ہم نے پورا قرآن, پوری الحمد شریف, پورے سورت مبارکہ جو پڑھی, تو پھر نماز ہماری فاسد, مکروہ, تحریمی, واجب الاعادہ ہو جاتی ہیں. تو اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, جب وہاں بھی ہم غلط کلام کریں گے تو پھر ہماری نمازوں کا کیا حال ہوگا, آخرت کا کیا حال ہوگا. اب رہی بات دوسری, اب اسی میں حمزہ نون زبر ان, تا زبر. اب پورا پڑھیں گے, ان ہو گیا تو, ہو گیا مگر, ہو گیا یہ لڑکا. لڑکے کے لیے کیا آئے گا؟ لڑکا آئے گا, تو لڑکا. ٹھیک ہے. اب مذکر کے لیے, اب یہ زبر اس کی ختم کر کے انتے پڑھیں گے. اب کیا آئے گا؟ مگر یہ اس وقت لڑکا کے لیے نہیں بلکہ لڑکی کے لیے آئے گا. کیا آئے گا؟ لڑکی کے لیے. تو یہاں سے ہمیں خبر ملی, یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں کسی کے ساتھ منسلک ہونا ہے. اب ہمیں گھر سے نکلنا ہے, کسی جگہ جائیں گے, وہاں پر ہم یہ سیکھ لیں گے. شاباش, وہاں پر ہم یہ سیکھ لیں گے. اور اس کے لیے کیا ہے, الحمدللہ آپ کے گاؤں میں QSC قادری اسٹڈی سینٹر ہے, یہاں پر آپ کو عربک سکھایا جائے گا. مگر اس میں ہمیں نیت اپنی درست کرنی ہے, نیت اپنی درست. جیسے کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں, جب بھی آپ کوئی کام کرو تو اس میں نیت اور اخلاص سے ہی کیا کرو. جیسے کہ ابھی میں نے مختصر ایک لفظ بولا آپ کے سامنے, انتا انتے. ٹھیک ہے, انتا انتے, یہ میں نے سیکھا. اب اس وقت آپ کو سکھا رہا ہوں. اگر میری نیت یہ ہوگی کہ بچے کہیں گے وہ بہت زبردست مولوی صاحب آیا تھا, وہ ہے, یہ ہے, اگر میری نیت ہوگی تو پورا ضائع ہے.
शाबाश, पूरा जाया है। अलबत्ता अगर मेरी नीयत ये होगी कि मेरी वजह से ये बच्चे कुछ सीखें, इनके दिमाग में कुछ उतर जाए, इनके दिल में कुछ असर कर जाए, तो यहाँ भी फायदा है और आखिरत में भी फायदा है। तो सबसे पहले जब यहाँ आए तो अपनी नीयत को दुरुस्त कर ले, इंशाअल्लाह अपनी नीयत को दुरुस्त कर ले। क्यों? जब हम नीयत दुरुस्त कर लेंगे तो हमारी जुबान पर असर आएगा। शाबाश, हमारी जुबान पर असर आएगा। यानी कि असर मतलब कोई समझा सकता है? असर, असर हमजा तारा अलिफ सारा उर्दू में असर किसे कहते हैं? असर। जब मैं बात करूंगा तो सामने वाला कहेगा कि क्या क्या खूब होता कि मौलवी साहब लगातार बातें करता रहे, यानी कि इसी जो ये मोहब्बत एक दिल में बढ़ जाती, इसे असर कहते हैं। कि मेरी वजह से आप नमाज नहीं पढ़ते, मैंने कोई ऐसी बात कही, आपके दिल में असर हुआ, आप कितने भी बड़े बड़े कामों में मशगूल क्यों ना हो, आपने काम में वहीं छोड़ी, सभी काम में माँ बाप सबको वहीं छोड़ा, मस्जिद में चले गए, इसे असर कहते हैं। मगर वो कैसे आएगा? जब तक ना हम सही इल्म और सही नीयत के साथ न सीखे। सही इल्म भी सही होना चाहिए और नीयत भी सही होनी चाहिए, तब हमारी जिंदगी में असर आएगा। ठीक है? तो हुजूर ने क्या फरमाया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक हदीस मुबारक कोट करता चलो मुस्लिम शरीफ की। हुजूर ने फरमाया जब रोज़ी महशर बर्पा होगा, जब रोज़ी महशर बर्पा होगा, इस वक्त थोड़ी सी गर्मी थी, सभी कह रहे थे इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी, मगर हुजूर का फरमान है कि बहुत करीब होगा सूरज, हमारे जो बहुत करीब होगा, जो सन है ये बहुत करीब होगा, पसीना बहुत ज्यादा होगा। तो हुजूर ने फरमाया मगर इसमें भी एक शख्स जो है वो बहुत खुशहाल होगा, एक जोड़ा खुशहाल होगा, बीवी और उसका शौहर। तो फरमाया यार वो कैसे? कहा कि इन्होंने अपनी दुनिया में जो बसे हुए थे, जो इनकी औलाद थी, इन्होंने उसको दीन की तालीम देकर हाफिज कुरान बनाया था। शाबाश, इस माँ बाप ने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया था। सभी पसीने में घिरे हुए होंगे। शाबाश, सभी पसीने में घिरे होंगे। अगर थोड़ा बहुत भी अब अगर पसीना भी आएगा पूरी बू फैल जाएगी, ठीक है ना? अगर थोड़ा बहुत भी अभी गर्म पानी पैरों पे पड़ जाएगा तो बू आ जाएगी। मगर हुजूर ने फरमाया वो ऐसा मुश्कदार बदबूदार पसीना होगा कि उसकी एक तो बदबू होगी। अब इसके साथ हम कुरान सीखेंगे। शाबाश, इसके साथ हम कुरान सीखेंगे। मिसाल के तौर पर कुरान की एक आयत में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं कि जो आज अक्सर उमूमन हमारे कश्मीर में गलत पढ़ी जाती है। शाबाश, क्या पढ़ी जाती है? जिसकी वजह से नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल इआदा नए सिरे से पढ़नी लाजमी है, लेकिन नमाज नहीं होगी। जैसे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये मैं लिखता हूं यहाँ पर। ये क्या है यहाँ पर? आइन। शाबाश, क्या है? अक्सर पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जब ये नस्ताईन थोड़ा सा भी अलिफ की आवाज या हमजा की आवाज आ गई तो यहाँ पर नमाज फासिद हो जाती है, जिसे हम लहने जली कहते हैं। लहने ये गलतियां हैं दो, क्या है? बड़ी गलती को जल्दी कहते हैं और छोटी गलती को खफी कहते हैं। लहने जली और लहने खफी। जो यहाँ पर ये हुई ये लहने जली है, जब ये नमाज में हो जाए तो उसी वक्त सलाम फेर कर नए सिरे से नमाज पढ़नी है। अब कितना ख्याल करना है नमाज में? बहुत नहीं, हद से ज्यादा ख्याल करना है। हम अल्लाह के सामने खड़े हुए हैं, अल्लाह के साथ हम कलाम हुए हैं, फिर भी जब ये गलत पढ़ रहे हैं तो फिर क्या फायदा? तो ये सीखने के लिए, शाबाश, ये सीखने के लिए हमें कादरी स्टडी सेंटर जरूर उसमें ज्वाइन करना है ताकि हम सीख जाए। जब मैं सीख जाऊंगा तो जब मैं बाहर जाऊंगा कुरान पढ़ूंगा तो दूसरा लड़का वो देख लेगा, यार ये तो कल तक ऐसे कुरान पढ़ रहा था, आज ये ऐसे पढ़ रहा है। उसके दिल में एक बेदारी आ जाएगी, उसके दिल में वो उसका दिल जो वो बेदार हो जाएगा और वो कहेगा आपसे, भाई आप कहाँ जा रहे हो पढ़ने के? मैं भी आपके साथ पढ़ूंगा। शाबाश, वो क्या कहेगा? मैं भी आपके साथ पढ़ने आऊंगा। वो भी पढ़ेगा फिर। शाबाश, जाहिर सी बात है, जैसे आपने सही सही पढ़ा अब वो भी सही सही पढ़ेगा। अब जितना भी वो कुरान पूरी उम्र में सही सही पढ़ेगा उसका सवाब पहले तुझे है, जिसकी वजह से वो उसने कुरान सही पढ़ा, फिर उसके बाद उसको सवाब मिलेगा। तो लिहाजा कोशिश करनी है कि हम, इसको पता है किसी को? नोबडी।
किसी को पता नहीं, किसी को खबर नहीं है। अच्छा नमाज में सुन्नतें कितनी हैं, किसी को खबर। नमाज में फराइज कितने हैं, जब ये भी पता नहीं तो फिर क्या। अच्छा एक मसला मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। हम वितर की नमाज पढ़ रहे हैं, शाबाश की कौन सी वितर कब पढ़ी जाती है, ईशा की नमाज, ठीक है। ईशा की सुन्नतों के बाद 3 रकत वितर पढ़ी जाती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें तीसरी रकत में हम अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ और कोई सूरत मिलाकर फिर अल्लाह अकबर करते हैं, फिर हाथ नीचे बांधते हैं, फिर दुआई कुनूत पढ़ते हैं, ठीक है। अब मसला है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ भी पढ़ी, शाबाश क्या पढ़ा, जोर से बोलो, अब क्या पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ के साथ क्या पढ़ना है, कोई सूरत। अब मुझे क्या करना था, हाथ उठाकर, जिसे हम रफ़उल यदैन बोलते हैं, दोनों हाथों को उठाना था, ठीक है। अब मैंने हाथ ऊपर नहीं उठाया बल्कि मैं रुकू में चला गया। क्या कहाँ गया, अब बताए अब मसला क्या है, अब हम क्या करें, क्यों करेंगे सजदे साहब। अल्लाह अकबर करना क्या है, अल्लाह अकबर करना वाजिब नहीं है, सुन्नत है। अल्लाह अकबर लफ्ज भी सुन्नत बोलना है, ये चीजें सीखनी है। क्योंकि जो अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ और उसके बाद सूरत है, अल्लाह अकबर कर पढ़ के दुआए कुनूत पढ़ना वाजिब है, शाबाश, दुआए कुनूत पढ़ना वाजिब है। अब वो रह गया, हमने नहीं पढ़ा, अब हम रुकू में चले गए, अब हम रुकू से वापस नहीं लौटेंगे, रुकू से वापस क्यों, रुकू करना फर्ज है और दुआए कुनूत पढ़ना वाजिब है। वाजिब से हम फर्ज से हम वाजिब की तरफ नहीं लौटेंगे तो हम सजदा करेंगे और अतहियात पढ़कर एक तरफ सलाम फेर कर फिर अतहियात पढ़ेंगे, फिर दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, सलाम फेरेंगे, तो नमाज मुकम्मल हो जाएगी, जिसे हम सजदे सहू कहते हैं। उर्दू में बात कर रहा है मेरा बच्चा, इंग्लिश में बात कर रहा है, पर्शियन में बात कर रहा है, तो जब हम देखेंगे कि मेरा बाप मुझे अरबी में बात करता हुआ देख रहा है तो उस वक्त वो कितने खुश हो जाएंगे। और जाहिर सी बात है, अंग्रेजी जो है अंग्रेजों की जबान है, उर्दू जो है हिंदुस्तान की जबान है, कश्मीरी हम कश्मीर की जबान है, और अरबी पर क्यों ना हम फख्र करें, ये हुजूर की जबान है। हुजूर से मोहब्बत का तकाजा ये है, जो भी हुजूर अल्लाह नबी ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी में किया वो लाजिम है हम पर करना। तो हुजूर की सबसे बड़ी जो खासियत है हमारे लिए वो ये है कि हुजूर की जो दहन मुबारक से कलाम निकलते थे वो अरबी में निकलते थे, और रोजी माशर में जब सवाल और जवाब होगा वो भी अरबी में होगा। तो क्यों ना हम ये सीखें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सभी कोशिश करेंगे कि हम सीख लेंगे, ठीक है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इसका क्या मतलब है, अल्लाह ने चाहा तो जरूर कोशिश करेंगे, ठीक है। और बाकियों को भी दावत देंगे, चले हम पढ़ते हैं, चले हम कुरान की तालीम पढ़ेंगे। इंग्लिश तो हम पढ़ ही रहे हैं, उर्दू तो हम पढ़ ही रहे हैं, कश्मीरी हम सही जो अल्फाज हकीकी कश्मीरी वो भी हम सीख ही रहे हैं। क्यों ना आज हुजूर की जबान सीख लें, शाबाश, क्यों ना आज हुजूर की, जिसके लिए पूरी दुनिया लाओ लंगर बनाया गया, क्यों ना उन हुजूर की ये जबान हम सीख लें। आज उनके जो दहनी मुबारक से कलाम निकलते वो जबान आज हम सीख लें। तो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, सभी कोशिश करेंगे कि अपने बच्चों को इधर लाकर हम कादरी स्टडी सेंटर को प्रमोट करके, तो जो यहाँ पर अब तक था, शाबाश, अब तक आप क्या पढ़ रहे थे, क्योंकि में पढ़ते थे, मगर क्या पढ़ते थे, इंग्लिश, उर्दू, कश्मीरी, ये 3 लैंग्वेज है। अब जब हम अरबी में पढ़ेंगे तो जो ये था, जो ये एक यहाँ पर दिखा आप, ये कादरी स्टडी सेंटर, तो आज तक इसमें सिर्फ 3 भाषाएं, 3 लैंग्वेजेस सिखाई जा रही थी। तो जब हम इस्लाम में दाखिल हो गए, शाबाश, इस्लाम में, तो उसके लिए क्या है, कादरी इस्लामिक सेंटर, इसमें सिर्फ इस्लाम होगा, शाबाश, इसमें सिर्फ इस्लाम होगा, हुजूर की सुन्नतें होगी, कुरान का फरमान होगा, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनके जो तमाम फिक़ही मसाइल वो होगी, ताकि हमारी नमाज पूरी हो जाए, सही हो जाए, हुजूर की सुन्नत के मुताबिक हो जाए, हमारा जो ईमान है वो हकीकी सहाबा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन उनके मिस्ल हो जाए। तो कोशिश करें इंशाअल्लाह। कादरी इस्लामिक सेंटर को प्रमोट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें खुद भी आना है और औरों को भी दावत देनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इंशाअल्लाह करेंगे, सभी करेंगे कोशिश कि हम इसको प्रमोट करेंगे। प्रमोट ऐसे करना कि मुझे सीखना है, शाबाश। और हमें क्या करना है, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमने कोई लफ्ज सीखा, कोई वर्ड हमने यहाँ पर सीखा। जैसे आज आपको मैंने 2-3 बातें बताई, एक बात मैंने आपको ये बताई,
अंता अंते, शाबाश, अंता। आज जब आप घर जाओगे, शाबाश, आज आप घर तो वहां बोलना है, शाबाश, वहां मम्मी हो, पापा हो, भाई, उसको बोलना है कि जब हम लड़के के साथ बात करेंगे तो उसको बोलेंगे अंता, शाबाश, अंता। जैसे कि उसको हमें बोलना क्या, तू खुद को याद रहेगा, इसकी मशक हो जाएगी, शाबाश, इसकी मशक हो जाएगी। जिस चीज की भी मशक की जाएगी वो कभी भूल नहीं जाता है इंसान, शाबाश, वो कभी भूल नहीं जाता इंसान। तो कोशिश करेंगे कादरी इस्लामिक सेंटर में अपनी हाजिरी हर दिन लगाएं, इंशाल्लाह, कादरी, इंशाल्लाह, ठीक है, हर दिन अपनी हाजिरी लगाएंगे और कुरान सीखिए, जितना सिखाया जाएगा उतना